اہم خبر شامل کریں۔ حسن نواز اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا نے درخواستوں پر سماعت کی۔ احتساب عدالت نے 7 سال قبل دونوں کو اشتہاری قرار دیا تھا۔ 12 مارچ کو حسن اور حسین نواز پاکستان آ کر عدالت پیش ہو جائیں گے۔ وکیل کی جانب سے کہا گیا حسن نواز اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا نے درخواستوں پر سماعت کی، اور احتساب عدالت نے 7 سال قبل دونوں کو اشتہاری قرار دیا تھا، جبکہ وکیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 12 مارچ کو حسن اور حسین نواز پاکستان آ کر عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ وکیل کی جانب سے کہا گیا ہے جبکہ درخواستوں پر فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے، اور ان کو احتساب عدالت نے 7 سال قبل اشتہاری قرار دیا تھا۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیس جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں پشاور ہائی کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز انور، جسٹس عتیق شاہ، جسٹس شکیل احمد، جسٹس سید ارشد علی لارجر بینچ میں شامل۔ عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی کو نئے ممبران سے آج تک حلف نہ لینے کا حکم جاری کیا تھا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ذیشان کاغخیل ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہیں۔ ذیشان، بتائیے اس سماعت کے حوالے سے۔ جی بالکل، سنی اتحاد کونسل کی جانب سے گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ رجوع کیا گیا تھا مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن کی جانب سے الاٹ نہ کرنے کے معاملے پر، جس پر جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد نے سماعت کی، جس میں پی ٹی آئی کے وکلاء نے دلائل دیے۔ خصوصی طور پر جو سینئر وکیل قاضی انور ایڈوکیٹ وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے آئین اور قانون کے مختلف شق عدالت کے سامنے رکھے، اور یہی استدعا کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اس میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور اب دیگر جماعتوں کی طرح سنی اتحاد کونسل کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ انہیں مخصوص نشستیں دی جائے، جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور پھر لیٹ ٹائم وہ فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ 4 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، جس میں الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آج تک جواب طلب کیا گیا تھا۔ آج اس کیس پر لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ 5 رکنی یہ بینچ ہے، جس کی جو سربراہی ہے وہ جسٹس اشتیاق ابراہیم کر رہے ہیں۔ دیگر ججز بھی اس بینچ میں شامل ہیں۔ 6 سوالات پوچھے گئے ہیں کہ کیا جو درخواست گزار ہے ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کرے۔ ساتھ ہی ساتھ میں عدالت نے یہ بھی حکم نامے میں کہا ہے کہ کیا عدالت الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر 4 سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں، اور اس کا جواب آج طلب کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نوٹس جاری کیے ہیں معاونت کے لیے، اور آج کچھ دیر بعد اس کیس پر سماعت شروع ہو جائے گی، جس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے سماعت شروع ہوگی۔ ذیشان کاغخیل ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے زیر صدارت صوبائی کابینہ کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں رمضان پیکج کی منظوری لی جائے گی۔ مزید جانیں گے بیورو چیف لاہور حسن رضا سے۔ حسن، بتائیے۔ بالکل، آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے پہلا صوبائی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ 11:30 بجے صوبائی کیبنٹ کا اجلاس ہوگا، جس میں 4 پہلا ایجنڈا وہ صوبائی کیبنٹ کمیٹیاں تشکیل دی جائے گی۔ صوبائی سب کیبنٹ کمیٹی لا اینڈ آرڈر، صوبائی سب کیبنٹ کمیٹی قانون سازی، اور صوبائی کیبنٹ کمیٹی برائے SNGAD سے متعلق وہ تشکیل دی جائے گی، جس کے حوالے سے باقاعدہ آج کیبنٹ کی منظوری ہوگی۔ اور اس کے بعد رمضان پیکج کا ایجنڈا وہ 4تھے نمبر پہ شامل کیا گیا ہے۔ رمضان پیکج کے حوالے سے جو پہلے فنڈز کا اجرا ہو چکا ہے، وہ ایکس پوسٹ فیکٹو کے حوالے سے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے منظوری لی گئی تھی۔ آج ایکس آفیشیو کے حوالے سے یہ ایجنڈا رکھا جائے گا، اور اس کے باقاعدہ صوبائی سب کیبنٹ صوبائی کابینہ اس کی منظوری دیں گی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آج صوبائی کابینہ کو اہم ہدایات بھی جاری کریں گی کہ ان کے محکموں کی وزارتوں کے حوالے سے 3 ماہ کا ٹاسک بھی دینے کا وہ ان کا ایجنڈا اس ایجنڈے میں شامل ہوگا، اور ان کی وزراء کی پرفارمنس کو مانیٹرنگ کیسے کی جائے گی، ان کو تمام جو ڈویژنز ہیں ان کی ڈیوٹیز لگائی جائے گی، بیورو چیف لاہور حسن رضا ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ حسن۔ براہ راست لے چلیں لاہور۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مجھے بھی تھوڑا سا خوفزدہ کیا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر ڈائیلاگ ایگزسٹ نہیں کرتا، جہاں پر پولیٹیکل اسپیس
आपका जो एक सोच का इख्तलाफ है, वो ज़ाती इख्तलाफ से बढ़कर, ज़ाती रात से बढ़कर एक ऐसी जगह पर चला गया है कि जहाँ पर लोग रेस्ट फील कर रहे हैं, जहाँ पर दलील की गुंजाइश ख़त्म हो गई है, जहाँ तकरीर की गुंजाइश ख़त्म हो गई है, वो जगह जो अहले हल अक़्द की जगह थी, ये तालीमी दरसगाहें, ये असेंबली हॉल्स, जहाँ पर तकरीर होती थी, बहस होती थी, तकरीर होती थी, जहाँ क़वानीन बनते थे, जहाँ पढ़ाया जाता था, तो समहाउ इन 7 पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन बातचीत का खैर मकदम करेंगे। बातचीत की रफ्तार का तयन पाकिस्तान और भारत ने करना है। अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात की कदर करता है। अमरीका भारतीय वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खैर मकदम करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा मैथ्यू मिलर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात की कदर करता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन बातचीत का खैर मकदम करेंगे। बातचीत की रफ्तार का तयन पाकिस्तान और भारत ने करना है। रावलपिंडी पुलिस ने सीटीडी के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए अडयाला जेल के करीब से 3 दहशतगर्द पकड़ लिए। असलहा, बारूद और नक्शे कब्जा में ले लिए गए हैं। सीपीओ रावलपिंडी के मुताबिक पुलिस और सीटीडी की टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों की अडयाला जेल के करीब बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी है। 3 दहशतगर्दों को खुदकार असलहा और बारूद समेत गिरफ्तार किया गया। उनका ताल्लुक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तीनों दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। दहशतगर्दों से अडयाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड, IEDs बरामद की गई हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल से मुतालबा किया है कि अफगान अबूरी हुकूमत कलदम TTP से अपने रवाबत ख़त्म करे और पाकिस्तान में कलदम तंजीम के हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अफगानिस्तान से मुतालिक इजलास में खिताब में कहा, कलदम TTP अफगानिस्तान में माली ज़राए का पता लगाया जाए। अफगान अबूरी हुकूमत कलदम तंजीम से अपने राब्ते ख़त्म करे और इस बात की तहकीक की जाए कि कलदम TTP कैसे जदीद हथियार हासिल कर रही है। इन्होंने मुतालबा किया कि पाकिस्तान में कलदम TTP के हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA के निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल 2 रोज़ में तलब कर लिया। आला सतह इजलास में FBR को ऑटोमेशन के मुजव्वज़ा रोड मैप की उसूली मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PIA के निजकारी और FBR की रीस्ट्रक्चरिंग से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने वज़ारत निजकारी को हिदायत की कि PIA के निजकारी के तमाम मराहिल में शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। FBR की तंजीम 9 के मुजव्वज़ा रोड मैप पर वक्त के वाज़ेह तयन के साथ अमल दरामद किया जाए। हमारे पास ज़ाया करने के लिए मज़ीद एक लम्हा भी नहीं। ये पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल और मौशी बहाली का सवाल है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को टैक्स वसूलियों, रेवेन्यू से मुतालिक अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुक़दमात और कानूनी तनाज़ात के हल के लिए सिफारिशात पेश करने की हिदायत भी की है। कहा, हमें अपने रेवेन्यू टैक्स के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए सरमायाकारी करना होगी। टैक्सेस पर दिए जाने वाले इस्तिस्ना की मुकम्मल जाँच पड़ताल होनी चाहिए। साबिक निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर इजलास को FBR की रीस्ट्रक्चरिंग पर ब्रीफिंग दी गई है। बलूचिस्तान भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत सूबे के दीगर अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मज़ीद बता रही है कोयटा से हमारी नुमाइंदा सुमन इस्माइल। जी सुमन। बलूचिस्तान भर में गुज़श्ता 10 रोज़ से ज़ायद के अरसे से बारिशों और बर्फबारी का जारी सिलसिला आज थम चुका है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा की बात करें तो यहाँ पर कल शाम से बारिशें रुक गई हैं, ताहम सर्दी की शिद्दत अपनी जगह बरकरार है और कोयटा में सर्दी ज़्यादा होते ही गैस प्रेशर में वाज़ेह कमी देखी जा रही है और कई इलाकों में गैस की फराहमी भी मुअत्तल है। सूबे के ठंडे इलाकों की बात करें जिनमें जोब, ज़ियारत, कल्लात, मस्तुंग शामिल होते हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है, ताहम आज सुबह भर में मतला जो है वो साफ़ हो चुका है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक बलूचिस्तान की हदूद में 9 मार्च से एक नया बारिशों का सिलसिला दाखिल हो रहा है जो कि 12 मार्च तक जारी रहने का इम्कान है। ताहम ये बारिशें जो हैं, ये बारिशों का नया सिलसिला बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में जो है वो बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए सिलसिले के तहत जो बारिशें होंगी वो हल्की होंगी और शिद्दत इख्तियार नहीं करेंगी। जी, लाहौर में सूरज अपने जलवे दिखाने लगा। महकमा मौसमियात ने 13 और 14 मार्च को लाहौर समेत पंजाब के बलाई इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। सामिया सईद से मजीद जानेंगे।
बिल्कुल बागों के शहर लाहौर में सुबह सवेरे से ही सूरज अपने जलवे दिखा रहा है, मगर रात के औकात में एक बार फिर से आसमान पर बादल आएंगे और शहर लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 9, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दोपहर के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि रात के औकात में दर्जा हरारत 11-12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात के दादा शुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार ताहाल 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 80% तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की नवीद भी सुना दी है और यही कहा जा रहा है कि शहर लाहौर में 23, 13 और 14 मार्च को जो है वो वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बता दिया गया है कि रमजान और मुबारक में शहर लाहौर का मौसम खुशगवार रिकॉर्ड किया जाएगा। कुछ दिन जो है वो रमजान के वो ठंडे रिकॉर्ड किए जाएंगे और बारिश बरसने का सिलसिला भी वक्फे से जारी रहेगा। जी।